اردو ڈسکوری کے معزز دوستو، میں ہوں ماجد ملک اور آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم۔ ناظرین گرامی، کہا جاتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ ہر انسان اپنی ضرورت اور آسانی کے لیے اصول و ضوابط اپناتا ہے، تاہم علم کی روشنی اور تجربات کرنے کے بعد کسی شے کو تخلیق کرنا ایک سائنسدان کا کام ہے۔ دنیا عالم میں کئی سائنسدان، مفکر اور اہل علم گزرے ہیں جن کی بنائی ہوئی اشیاء کی بدولت آج ہم عیش کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ان عظیم سائنسدانوں میں ایک نام ارشمیدس کا بھی ہے، جسے تاریخ کا عظیم ترین ریاضی دان اور فلاسفر سمجھا جاتا ہے۔ اس انسان نے ہر شعبہ زندگی میں وہ نمایاں کارنامے سر انجام دیے کہ آج کے ترقی یافتہ اور ٹیکنالوجی سے بھرپور دور میں بھی ارشمیدس کے قوانین اپلائی کیے جاتے ہیں۔ آج کی زیر نظر ویڈیو میں ہم آپ کو سائنس کے اس شیدائی کی حیات زندگی سے متعلق اہم حقائق بتانے کی کوشش کریں گے، اور وہ کون سا ایسا راز تھا جس کو جان کر ارشمیدس اٹلی کی گلیوں میں برہنہ دوڑنے پر مجبور ہو گیا۔ سائنس کی دنیا میں قدم رکھنے سے قبل یہاں ہم حسب روایت چینل پر اپنے نئے شامل ہونے والے دوستوں سے درخواست کرتے چلیں کہ پہلے اردو ڈسکوری کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتی رہے۔ نیز ہماری اس محنت کا صلہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے ضرور دیا کیجیے تاکہ دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز کا تسلسل برقرار رکھا جا سکے۔ تو آئیے ناظرین، چل کر ارشمیدس کی سانح حیات پر روشنی ڈالتے ہیں۔ ناظرین گرامی، ارشمیدس کا شمار دنیا کے پہلے انجینئرز میں کیا جاتا ہے۔ ریاضی و فزکس کے میدان میں اس شخص نے کمال ذہانت کا مظاہرہ کیا۔ ارشمیدس 287 قبل از مسیح میں اٹلی کے جنوب میں واقع بحیرہ روم کے سب سے بڑے جزیرے سسلی میں پیدا ہوا۔ جس بندرگاہ پر ارشمیدس نے آنکھ کھولی اسے دنیا سائراکوس کے نام سے جانتی ہے۔ بچپن سے ہی ارشمیدس بلا کا ذہین تھا۔ وہ ہر وقت مفروضات کو جنم دیتا، پھر انہی خیالات کو عملی شکل دینے کے لیے تجربات کا سہارا بھی لیتا۔ ارشمیدس کا باپ ایک امیر آدمی تھا جس نے اپنے ہونہار بیٹے کو تعلیم دلانے کے لیے مصر کے شہر سکندریہ بھیجا، جو ان دنوں اعلیٰ تعلیم کا مرکز تھا۔ جب وہ اسکندریہ سے فارغ التحصیل ہو کر واپس سائراکوس آیا تو نظریاتی، تجرباتی اور ایجاداتی لحاظ سے یہ ایک اچھا خاصا سائنسدان بن چکا تھا۔ چنانچہ سب سے پہلے اس نے ایک مختصر آلہ بنایا جس سے پانی کو نچلی سطح سے اوپر لایا جا سکتا تھا۔ اس کو ارشمیدس کا پیچ کہا جاتا ہے۔ یہ ایک کھوکھلی پیچ دار نالی تھی جس کے نچلے سرے کو پانی میں ڈبو کر اگر زور سے گھمایا جائے تو دریا، تالاب وغیرہ کا پانی بالائی سطح پر واقع کھیتوں وغیرہ تک پہنچایا جا سکتا تھا۔ اس کارنامے نے اسے خاصا مشہور کیا اور وہ اٹلی سے یونان تک جانا جانے لگا۔ ناظرین محترم، ارشمیدس اپنے دور کا واحد سائنسدان تھا جو لیور اور چرخیوں کے استعمال کو جانتا تھا۔ لیور اور پلی کی ایجاد وہ شاہکار تھا جس سے پہلے کوئی واقف نہیں تھا۔ لیور عرف عام میں لوہے کے ایک راڈ کو کہا جاتا ہے۔ پلی کو لوہے کے راڈ پر فکس کر کے بھاری برکم اشیاء کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کا طریقہ ارشمیدس نے دنیا کو سکھایا۔ ہیوی مشینری، کاریں اور کرینز اسی اصول کے تحت کام کرتی ہیں۔ اسی اصول پر ارشمیدس کا ایک قول بہت مشہور ہے کہ مجھے مناسب لمبائی کا لیور اور اس کو ٹیکنے کا کوئی ٹھکانہ دو تو میں پوری زمین کو بھی اٹھا سکتا ہوں۔ سائنس کی تاریخ میں اس کا نام ہمیشہ چمکتا رہے گا کیونکہ اس نے اپنی محنت سے علم اور سائنس کی ایسی شمع روشن کی جس نے اس گئے گزرے دور میں بھی جہالت کے دھندلکوں کو دور کیا۔ ریاضی اور سائنس کے ایسے ایسے اصول وضع کیے جن پر بعد کے سائنسدانوں نے علم و ہنر کے عظیم محل تعمیر کیے۔ ارشمیدس کے بارے میں دانا کہتے ہیں کہ وہ ایک ایسا انسان تھا جو علم کی خاطر زندہ رہا اور اسی کی خاطر مرا۔ وہ سچ مچ سائنس کا دیوانہ تھا۔ ارشمیدس کی دانائی نے اسے اشرافیہ کی صحبت عطا کی۔ شاہی خاندان میں اس کا نام گونجنے لگا۔ وہ دور ایک ایسا دور تھا جس میں دانا اور عقل مند شخص کو انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ معاشرتی اور اخلاقی لحاظ سے بھی ارشمیدس اپنی زندگی کے تجربات بادشاہ سے شیئر کرتا۔ ناظرین گرامی، ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بادشاہ نے اٹلی کے ایک ماہر جیولر کو بلوایا، اسے ایک دیدہ زیب تاج بنانے کا حکم دیا۔
साथ ही साथ बादशाह ने यह पाबंदी भी आयद की कि ताज में इस्तेमाल होने वाला सोना खालिस हो। सुनार ने एक दिन मुकर्रर किया कि फलां दिन बादशाह सलामत को सोने का ताज मौसूल हो जाएगा। वो दिन आन पहुंचा। सुनार हाजिर हुआ और इज्जत बजा लाते हुए एक इंतहाई दिलकश ताज बादशाह सलामत की खिदमत में पेश किया गया, जिसको देखकर बादशाह समेत मुशीरों और वजीरों ने खूब तारीफ की। इटली के इस बादशाह ने सुनार की इस महारत को देखकर उसे इनाम और इकराम से नवाजा। कुछ दिनों बाद बादशाह के मुखबरों ने खबर दी कि ज्वेलर ने ताज में सोने के साथ चांदी का खोट मिलाकर वजन पूरा किया है। उसी ज्वेलर को शाही हरम में तलब करके पूछा गया तो उसने इल्जाम की पुरजोर तरदीद की, जिस पर बादशाह शिशोपंज में मुब्तला हो गया। वो जानता था कि उसके मुखबरों की दी हुई खबर कभी गलत नहीं होती, चुनांचे उसने अरशमीदस को याद किया। यूं ये मामला अरशमीदस के सुपुर्द कर दिया गया। अरशमीदस कई रोज इस पर गौर करता रहा, मगर उसको इस बारे में कोई तदबीर ना सूझी। एक दिन जब वो बाजार के एक हमाम में नहाने के लिए गया तो जूं ही वो पानी के टब में उतरा तो उसने महसूस किया कि उसका वजन कम हो गया है। मान उसके ज़हन में ख्याल आया कि किसी भी ठोस शय को पानी में डबोने से उस शय का वजन एक खास निस्बत से कम हो जाता है, और अगर शाही ताज को पानी में डबोया जाए तो उसका वजन भी कम हो जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इस बात के जहन में आते ही अरशमीदस फौरन टब से बाहर कूद पड़ा और यूरिका यूरिका कहता हुआ गुस्ल खाने से निकल गया, जिसका मतलब होता है कि मैंने मालूम कर लिया या मुझे मालूम हो गया। वो खुशी में ऐसा दीवाना हुआ कि शहर के एक बारौनक बाजार में अजीबो गरीब हालत में निकल आया। गलियों में दौड़ते हुए उसके जिस्म पर कपड़े तक मौजूद नहीं थे। शाही दरबार में पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि वो बरहना जिस्म दौड़ रहा है। एक मुलाजिम से कपड़े मंगवाकर उसने जिस्म ढांपा और बादशाह के पास पहुंच गया। उसने तमाम किस्सा बाजूर बादशाह सलामत कह सुनाया। अरशमीदस ने इस तरह ताज को पहले हवा में और फिर पानी में डबोकर तोला तो ज्वेलर की चोरी पकड़ी गई और उसने अपनी चोरी का एतराफ कर लिया। अरशमीदस ने इस इत्तेफाकिया वाक़े की बिना पर मजीद तजुर्बात करके अपना मशहूर कुलिया असूल अरशमीदस वाज़िया किया, जो कि कुछ इस तरह है कि जब किसी ठोस शय को किसी माया शय के अंदर पूरी तरह डबो दिया जाए तो उस ठोस शय के वजन में कमी वाक़े हो जाएगी, जो उस शय के मुसाविउल हुज्जम के वजन के बराबर होगी। हम सब का मुशाहिदा है कि पानी से भरा डोल जब तक पानी के अंदर है उसका वजन कम रहता है, मगर जो ही उस डोल को पानी से बाहर निकालते हैं उसका वजन बढ़ जाता है। ये इसी कानून की एक मिसाल है। नाज़रीन गिरामी, उस जमाने में अभी तोप इजाद नहीं हुई थी, लेकिन अरशमीदस ने लीवर और चरखियों की मदद से ऐसी मंजनीकें इजाद की जो तोप की तरह बड़े बड़े वजनी पत्थरों को काफी दूर तक फेंक सकती थी और दुश्मनों की यलगार को रोक सकती थी। अपने दौर में जब अरशमीदस के मुल्क पर रोमियों ने समंदर की जानिब से बहरी जहाजों के जरिए हमला कर दिया तो उस वक्त उसकी ईजाद करदा मंजनीकों ने रोमी हमला आवरों के जहाजों को बहुत नुकसान पहुंचाया। अरशमीदस एक माहिर जंगजू भी कहलाया जाता है। मैदान जंग में भी उसने कई कारनामे सरंजाम कर रखे हैं। उसकी निगरानी में सायराकोस की फौज के सिपाही ऐसी करेनों को ब्रुए कार लाकर लंबे रस्सों और हुकों की मदद से रोमी जहाजों को ऊपर उठा लेते और फिर बुलंदी से उन्हें साहिल समंदर पर गिराकर तबाह कर डालते। एक दफा रोमियों को इबरतनाक शिकस्त हुई, मगर अगली बार उन्होंने घेरा डालकर बड़े मुनज्जम तरीके से बगैर इतला किए सायराकोस पर हमला कर दिया। रोमियों को इस बार भी भारी जानी और माली नुकसान हुआ, लेकिन तादाद में ज्यादा होने की बदौलत उन्होंने अरशमीदस की फौज को यरगमाल बना लिया। रोमियों का एक फौजी अरशमीदस को बखूबी जानता था, यहां तक कि उसे इस बात का इल्म भी था कि जंगी हथियारों की ईजाद में अरशमीदस का हाथ है। रोमी फौज ने उस अजीम साइंसदान को फौजियों के कत्ल और भारी नुकसान का जिम्मेदार ठहराया। जंग में फातेह होने वाली रोमी फौज के एक सिपाही ने कमांडर के हुक्म की परवाह किए बिना ही जीतने की खुशी में पूरी ताकत से नेजा अरशमीदस के सीने में उतार दिया। अरशमीदस गिरा और खून की एक धार ने उसका जिस्म सुर्ख मुजस्मे में तब्दील कर दिया और साइंस की दुनिया का एक अनमोल बाब खाल्के हकीकी से जा मिला। अरशमीदस की मौत से दुनिया से ऐसे साइंसदान का खात्मा हुआ जिसका सानी आइंदा सदियों तक पैदा ना हो सका। दोस्तों, वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ व्हाट्सएप और फेसबुक पर शेयर करते हुए हमारी हौसला अफजाई कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी कीमती तजावीज़ से जरूर आगाह रखिएगा। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो तक के लिए
اللہ نگہبان.